Assalamu alaikum and good morning, everyone. Audiences from Bangladesh and Asian region, a very good evening and a warm welcome. I am Dr. Sadia Tasneem, your co-moderator for the session. It's a pleasure to have you all with us joining today's remarkable webinar hosted by Dream USMLE on membership examination of emergency medicine. We hope this session brings you clarity, direction, and confidence on navigating your future in the field of emergency medicine. Before we begin, let me briefly illuminate on our organization that's making it happen. Dream USMLE, founded in 2015 by Dr. Abdullah Al Masud Sir. It is a non-profit initiative dedicated to guide international medical graduates to their pathway and practicing medicine in the United States and beyond. Some of the key initiatives of Dream USMLE comprise young physician workshops in the US, webinars on residency applications, structured batches for Step 1, Step 2 CK, OET, and Step 3, and also tailored career webinars on different career choices. It supports US clinical experiences, observership opportunities, and research involvements with mentorship networks. Dream USMLE also plays pivotal roles in dedicated mental health support. It gives expert guidance on fellowship planning as well sharing success stories with educational resources on social media platforms like Facebook, Instagram, and YouTube as well. A quick reminder before we start, we will have a Q&A session amidst the webinar, so please, if any queries regarding today's topic, drop them in the comment box. We will address them accordingly. Now, I would like to invite my co-moderators on the stage for introducing themselves. First, I would like to invite Dr. Shabnam Mansabi and then Dr. Shibat Afsari. Thank you. Thank you so much, Dr. Sadia. My name is Shabnam Mansabi. I graduated from Sharif Sorarti Medical College and Hospital. And thank you for everyone for joining us today. And I am associated with Dream USMLE as a research mentor, and I'm one of the moderators in the Career Development Division of Dream USMLE. I've completed my Step 1 and Step 2 CK exam, and I'm one of the applicants for residency this year. And now I would like to ask Dr. Siba to introduce herself. Assalamu alaikum, everyone. I'm Dr. Sibat Ashrafi. I graduated from Holy Family Medical College and I have completed my Step 1 and OET. Now I'm prepping for Step 2 CK. And thank you, everyone, for including me in this webinar, and hope to know you more from here. Thank you. And now I will introduce myself. I am Dr. Sadia Tasneem. I have completed my MBBS in Sir Solimullah Medical College and did my internship at Mitford Hospital. It's my utter prerogative that I work for the Division of Advancement as a mentor and career development wing as a moderator of Dream USMLE. Along with, I was enrolled in the 17th batch of USMLE Step 1 and an active mentee under Research Division. That's pretty much of me for now. And without further ado, I would now introduce today's expert panelist, Dr. Abu Sahal MD Fahim, who is an MBBS from Sylhet Osmani Medical College. He has already completed MRCEM primary and SBA examinations and currently is an OSCE candidate. He is now working at the intensive care unit of Bangladesh Specialized Hospital. We are keen to hear from him today. So, Bhaiya, Assalamu alaikum. The stage is all yours now. Walaikum salam. Thank you for introducing me. It's an opportunity, big opportunity to have a part of the Dream USMLE team. Thank you, Masud sir, for giving the opportunity. তো যেহেতু এটা বাংলাদেশি ডক্টরদের জন্য প্রেফারেবলি এই গ্রুপটা বা আমাদের জার্নিটা, তো আমি বাংলাতেই আসলে সবকিছু এক্সপ্লেইন করব।
আমি একদম রুট লেভেল থেকে শুরু করব যে হোয়াট ইজ MRCEM এক্সাম, হোয়াট ডাজ ইট নিড ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা বা বাংলাদেশি ডক্টররা কিভাবে এটা থেকে হেল্প পেতে পারে, এটার অপরচুনিটি কি কি, কোন কোন দেশে এটার জব অ্যাভেলেবিলিটি আছে, আর বাংলাদেশে যদি এই ডিগ্রিটা কমপ্লিট করা যায় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে অপরচুনিটি আছে কিনা। তো আমি একদম ইনিশিয়ালি যদি আসি, ফার্স্ট কোশ্চেন সবার মনে যে MRCEM এক্সাম যেটা, হোয়াট ডাজ MRCEM স্ট্যান্ড ফর? MRCM মিনিংটা হচ্ছে মেম্বারশিপ অফ রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন। অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ডিগ্রি ফ্রম ইউনাইটেড কিংডম। রয়্যাল কলেজ, ইউনাইটেড কিংডমের রয়্যাল কলেজেই তাদের মেইনলি মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি সহ অন্যান্য অ্যালাইড যে সাবজেক্ট গুলো আছে তাদের ডিগ্রিগুলো রয়্যাল কলেজ থেকেই হয়। আমাদের বাংলাদেশে যেরকম FCPS, MD, MS, ডিপ্লোমা অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, ইংল্যান্ডে শুধু পোস্ট গ্রাজুয়েশন একটা কলেজ থেকেই হয়, সেটা হচ্ছে রয়্যাল কলেজ। আর এই MRCM এক্সামটা রয়্যাল কলেজেই নিজে সুপারভাইজ করে। রয়্যাল কলেজের প্রত্যেকটা ডিভিশন আলাদা আলাদা। মেডিসিনের জন্য যেরকম MRCP, গাইনিকোলজির জন্য যেরকম MRCOG, সার্জারির জন্য যেরকম MRCS, ঠিক তেমনি ইমার্জেন্সি মেডিসিনের জন্য ওদের MRCM, এবং তারা আলাদা একটা টিম যারা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই এক্সামটা প্রোভাইড করে এবং এই ডিগ্রিটা প্রদান করে থাকে। আমরা এখন আসি যে আসলে MRCM এক্সাম যেটা, সেটা পার্ট কয়টা, হোয়াট আর দ্য পার্টস অফ দ্য MRCM এক্সাম। অ্যাকচুয়ালি MRCM এক্সামের পার্ট হচ্ছে তিনটা। প্রথম পার্ট যেটা ইনিশিয়াল পার্ট 1, এটাকে বলা হয় প্রাইমারি। পার্ট 2 যেটা, সেটাকে বলা হয় ইন্টারমিডিয়েট SBA এক্সাম। আর পার্ট 3 এটা হচ্ছে পুরাই ক্লিনিক্যাল এক্সাম। এই পার্ট 3টাকে বলা হয় অস্কি এক্সাম। MRCM প্রাইমারি এক্সাম বা MRCM এক্সামে আমি যদি পার্টিসিপেট করতে চাই, বা কোনো ডক্টর যদি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে পার্টিসিপেট করতে চায় বা দিতে চায়, সেক্ষেত্রে ইলিজিবিলিটিটা কি? বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো MBBS ডিগ্রিধারী ডক্টরই MRCM পার্ট এ বা পার্ট 1 বা প্রাইমারি যে এক্সামটা, সেটাতে অ্যাপ্রোচ করতে পারবে আফটার কমপ্লিটিং দ্য MBBS ডিগ্রি। সেক্ষেত্রে প্রাইমারিতে অ্যাপ্রোচ করার জন্য বা প্রাইমারি এক্সামটা দেওয়ার জন্য কোনো ধরনের ট্রেনিং বা কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই। সেক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি শুধু BMDS রেজিস্ট্রেশন দিয়েই প্রাইমারি এক্সামটায় অ্যাপ্রোচ করতে পারবে। ইন্টারমিডিয়েট SBA এক্সাম যেটা, সেটাও ঠিক সেম প্যাটার্নে। প্রাইমারি এক্সাম পাশ করার পরে ইন্টারমিডিয়েট এক্সামটা দিতে হয়। ইন্টারমিডিয়েট এক্সামটা বছরে 2বার হয়। প্রথম ফার্স্ট সেশনটা হয় জানুয়ারি মাসে, আর সেকেন্ড সেশনটা দেখা যায় যে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে কন্ডাক্টেড হয়। আর ইন্টারমিডিয়েট SB এক্সামের ক্ষেত্রেও সেম, তবে এখানে একটা ইস্যু আছে। SB এক্সামের ক্ষেত্রে ওরা হচ্ছে 1 বছর থেকে 2 বছরের মতো এখন চায় যে পেশেন্ট, আমাদের ডক্টর যারা দিচ্ছে তারা যাতে কোনো ধরনের ক্লিনিক্যাল গ্যাপ না থাকে, ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে হয়, সেটা ইমার্জেন্সি ফিল্ড হলে বেটার। আর সবার লাস্টে যেটা অস্কি এক্সাম, প্রাইমারি এবং ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে অস্কি এক্সামটায় অ্যাপিয়ার করতে হয়। অস্কি এক্সামের জন্য মিনিমাম 2 ইয়ার্স একটা এক্সপিরিয়েন্স দেখানো লাগে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ফিল্ডে। সেক্ষেত্রে যদি মোর দেন 2 ইয়ার্স নর্মাল ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সও থাকে, আর ইমার্জেন্সি মেডিসিনে যদি 6 মান্থসের মতো এক্সপিরিয়েন্স থাকে, সেটাও তারা কাউন্ট করে নেয়, সেক্ষেত্রেও ইলিজিবল থাকে MRCM অস্কি বা ক্লিনিক্যাল এক্সাম যেটা আছে। MRCM প্রাইমারি এবং ইন্টারমিডিয়েট এক্সাম, এই দুইটা এক্সামই হচ্ছে কম্পিউটার বেসড এক্সাম। এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কোনো কান্ট্রি থেকেই দেয়া যায়। তবে MRCM অস্কি এক্সাম যেটা বা ক্লিনিক্যাল এক্সাম যেটা, যেহেতু এটা ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ, সব দেশেই আসলে রয়্যাল কলেজের স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে পারে না। সেজন্য রয়্যাল কলেজ আপাতত 3টা দেশে তাদের MRCM অস্কি বা ক্লিনিক্যাল এক্সামটা কন্ডাক্ট করে থাকে। ফার্স্টলি তারা লন্ডনে নেয়। ইংল্যান্ডের মধ্যে বা UK-তে শুধু লন্ডনেই এই পরীক্ষাটা হয়, 3টা সেশনে হয়। তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়াতে হয়, ইন্ডিয়াতে 2টা জায়গায় হয়, চেন্নাইয়ে হয়, হায়দ্রাবাদে হয়, আর লাস্টলি মালয়েশিয়াতে হয়। এই 3টা জায়গায় অস্কি এক্সাম আপাতত কন্ডাক্টেড হচ্ছে।
আহ এখন এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল কথাবার্তা। আমি যদি কিছু বেসিক জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলি, যে প্রাইমারি ইন্টারমিডিয়েট এই দুইটা এক্সাম যেহেতু নেটিভ কান্ট্রি থেকে দেয়া যায় এবং কম্পিউটার বেসড এক্সাম, এই এক্সামগুলো দিতে আসলে খুব একটা সমস্যা হয় না। এমআরসিএম এক্সামটা পিয়ারসন ভিউ এর মাধ্যমে তাদের এক্সামগুলো পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কন্ডাক্ট করে এসেছে এতদিন, কিন্তু এখন তারা নতুন একটা অর্গানাইজেশনের সাথে চুক্তি করেছে, খুব সুন্দর, সারপাস তাদের সাথে চুক্তি করেছে। পিয়ারসন ভিউ এর সাথে তাদের চুক্তিটা বাতিল হয়ে গিয়েছে। তো সারপাস যখন এক্সাম নিবে, সেটা কি আসলে কম্পিউটার বেসড হবে সামনে, মানে প্রত্যেকের ইনিশিয়ালি নিজেদের বাসা থেকে কম্পিউটারে দিতে হবে, নাকি ওইটাও সেন্টার বেসড হবে, সেটা এখনো আসলে ফাইনালাইজ হয় নাই। আগামী বছর থেকে এমআরসিএম মানে ঘোষণা করেছে যে পিয়ারসন ভিওর আন্ডারে আর পরীক্ষাগুলো হবে না। ক্লিনিক্যালি আমরা যদি বলি যে এমআরসিএম বা ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ফিল্ডটাতে দিনকে দিন প্রতিযোগিতা বাড়তেছে। এমআরসিএম এক্সাম আজ থেকে 4-5 বছর আগেও মানুষরা মানে ডাক্তাররা যেরকম পরিচিত ছিল, এখন অনেক বেশি পরিচিত। আমাদের এশিয়ান কান্ট্রি যেগুলো আছে, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, আহ, তারপর হচ্ছে পাকিস্তান, এই এই কান্ট্রিগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর মানুষ ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়াতে মাইগ্রেটের চিন্তা ভাবনা করতেছে। সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ফিল্ডটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে তুলনামূলক কম স্যাচুরেটেড ফিল্ড। তো এই কম স্যাচুরেটেড ফিল্ড হওয়ার কারণে অনেক ডাক্তারই কিন্তু এমআরসিএম এক্সামটাতে জাম্প করতেছে। তো জাম্প করার কারণে আস্তে আস্তে এটাকে এই ফিল্ডটাও স্যাচুরেটেড হয়ে আসতেছে। এখানে ঝামেলা যেটা হচ্ছে, তারা আগে যেই এক্সাম গুলো কন্ডাক্ট করতো, ফাইনাল বা ক্লিনিক্যাল এক্সাম গুলো কন্ডাক্ট করতো, সেই ফাইনাল বা ক্লিনিক্যাল এক্সাম গুলো দেখা যেত যে যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে বা এসবিএ পাস করেছে খুব সহজেই সিট পেয়ে যাচ্ছে, বা সিট পেতে কোনো ব্যাক পেতে হচ্ছে না। কিন্তু যেহেতু ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা দিনকে দিন এক্সপোনেনশিয়াল হারে বেড়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এখন এমআরসিএম অস্কি বা ক্লিনিক্যাল যে পার্টটা, সেই পার্টের সিট পাওয়াটা একটু টাফার হচ্ছে আগের থেকে। আমরা যারা বাংলাদেশি ক্যান্ডিডেট আছি, এসবিএ পাশ করা বা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা, তাদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রায় 1, 1.5, 2 বছরও অনেকের লাগছে এমআরসিএম ক্লিনিক্যাল বা অস্কিতে সিট পাওয়ার জন্য। এটা একটা আপাতত ব্যাড নিউজ আর কি এমআরসিএম এর জন্য। তবে বাংলাদেশে, আমাদের বাংলাদেশেও আলাদা এমআরসিএম এর সোসাইটি আছে। আমরা সোসাইটি থেকে চেষ্টা করছি যে, 1 নাম্বার চেষ্টা হচ্ছে বিএমডিসি যাতে খুব দ্রুত এমআরসিএম ডিগ্রিটা তাদের রিকগনাইজ লিস্টে নেয়। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যাতে যাতে এমআরসিএম ফাইনাল বা ক্লিনিক্যাল এক্সাম যেটা, সেটা কন্ডাক্ট করার জন্য কোনো একটা হসপিটালের সাথে যাতে ইমার্জেন্সি মেডিসিন রয়্যাল কলেজের মেম্বাররা যাতে কোনো ধরনের চুক্তিতে আসে। যেমন এমআরসিপি ফাইনাল বা এমআরসিপি পেসেস যে এক্সামটা, এই এক্সামের কোনো সেন্টার কিন্তু বাংলাদেশে আগে ছিল না। রিসেন্টলি গত 1.5 বছর ধরে আমাদের এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকায় যেটা অবস্থিত, তারা এমআরসিপি পেসেস যে এক্সামটা বা ক্লিনিক্যাল যে এক্সামটা সেটা কন্ডাক্ট করছে। এগুলো হচ্ছে জাস্ট বেসিক কথাবার্তা। এখন আমি যদি পার্ট পার্ট করে বলি যে কোন পরীক্ষার প্যাটার্নটা কেমন বা কোন পরীক্ষাটা আহ হচ্ছে আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব বা পরীক্ষার ক্রাইটেরিয়া বা সিলেবাসটা কি, প্রথমে আমি আসি যে এমআরসিএম প্রাইমারির যেই সিলেবাস, সেই সিলেবাসটা মেইনলি বেসিক বেসিক যে নলেজ ডক্টরদের থাকে, সেই বেসিক নলেজের উপর ভিত্তি করে এমআরসিএম প্রাইমারির সিলেবাসটা ওরা প্রিপেয়ার করেছে। সেই সিলেবাসের মধ্যে অ্যানাটমি আছে, ফিজিওলজি আছে, প্যাথোলজি আছে, মাইক্রোবায়োলজি আছে। অর্থাৎ কোনো একজন ডক্টরকে যে কোনো দেশ থেকে এমবিবিএস হোক, সেটা সেটা এমডি হোক, যে কোনো ইনিশিয়াল গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার জন্য প্রথম দিকে যে বেসিক সাবজেক্টগুলো পড়ানো হয়, সেই বেসিক সাবজেক্টের উপরেই হচ্ছে এই এক্সামিনেশনটা হয়ে থাকে। এমআরসিএম প্রাইমারি এক্সাম যেটা, সেটা হচ্ছে 180 মার্কের একটা পরীক্ষা। 180 মার্কের পরীক্ষা। সেক্ষেত্রে দেখা যায় 60 অ্যানাটমি থেকে আসে, 60 ফিজিওলজি থেকে আসে, আর 60 আদার্স, মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথোলজি, স্ট্যাটিস্টিক্স, এগুলো সবকিছু মিলে 180 নম্বরের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটা একটা সেটআপেই হয় 3 ঘন্টার একটা পরীক্ষা। সুতরাং প্রত্যেক কোশ্চেনের জন্য হচ্ছে 1 মিনিট করে সময় পাওয়া যায়।
এবং হচ্ছে এটা উইদাউট এনি গ্যাপ হয়। আর আমি তো বলেছি যে যে কোনো অনলাইন সেন্টারে দেওয়া যায়। পিয়ারসন ভিওর আন্ডারে যেই এক্সামটা হতো সেটা হচ্ছে যে কোনো অনলাইন সেন্টার থেকেই কন্ডাক্ট হতো। সামনে কি হবে আসলে বলাটা কঠিন। তো এমআরসিএম প্রাইমারি এক্সাম হচ্ছে যেটা বললাম যে 180 মিনিটের পরীক্ষা। নর্মালি দেখা যায় যে আমাদের দেশের টাইমে সকালের দিকে এই প্রোগ্রামটা কন্ডাক্টেড হয়। সকাল দেখা যায় 10টা থেকে 11টার দিকেই স্টার্ট হয়। সেক্ষেত্রে এমআরসিএম হচ্ছে জানিয়ে দেয় মেইলের মাধ্যমে যে কখন প্রোগ্রাম কখন এক্সামটা কন্ডাক্টেড হবে এবং কখন এক্সাম সেন্টারে আমাদের যেই এক্সামিনী আছে তাকে উপস্থিত থাকতে হবে, প্রেজেন্ট থাকতে হবে। এমআরসিএম প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি বা ইন্টারমিডিয়েট দুইটাতেই হচ্ছে সাথে করে জাস্ট পাসপোর্টটা নিয়ে গেলেই হয়। আর সাথে অন্যান্য কোনো কিছু নেওয়া লাগে না। যা যা প্রয়োজনীয় আছে বা একটা এক্সামিনেশন অ্যাটেন্ড করার জন্য যা যা দরকার সব ওই সেন্টারই প্রোভাইড করে। ওরা উৎসাহিত করে যে পাসপোর্ট ছাড়া অন্য কিছু না নিয়ে যাওয়ার জন্য। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি মনে করো যে পরীক্ষার মাঝখানে তার সুগার দরকার, তার গ্লুকোজ দরকার, সেক্ষেত্রে চকলেটস বা নর্মাল খাবার দাবার নিয়ে যেতে পারবে। ড্রাই ফ্রুট, পানি ওরাই প্রোভাইড করে। অন্য কিছু নিয়ে গেলেও ঘাবড়ানোর কিছু নাই, কারণ প্রত্যেকটা সেন্টারেই অর্গানাইজ লকার থাকে। কেউ যদি চিন্তা করে যে না তার এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে পরীক্ষার আগে লকারে রেখে জাস্ট পাসপোর্টটা নিয়ে পরীক্ষায় এক্সাম সেন্টারে প্রবেশ করতে হবে। এখন আমরা আসি এমআরকেম ইন্টারমিডিয়েট এসবিএসই এক্সামটা আছে, সেই এক্সামের পোর্টফোলিও বা এক্সামটা কিভাবে হয়। এমআরকেম প্রাইমারির মতো এমআরকেম ইন্টারমিডিয়েট এসবিএ এক্সামটাও সেম 180 মার্কের পরীক্ষা। তবে এখানে একটু ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা টোটাল 5 আওয়ার্সের একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটা দুইটা পার্টে কন্ডাক্টেড হয়। 90 প্লাস 90% মার্কসের পরীক্ষা। 90 মার্কসের যে পরীক্ষাটা সেটা হচ্ছে 2 আওয়ার্সের একটা পরীক্ষা। 120 মিনিটের পরীক্ষা, মাঝখানে 1 ঘন্টার একটা গ্যাপ থাকবে, তারপর নেক্সট 90 মার্কসের পরীক্ষা কন্ডাক্টেড হবে, সেটাও 120 মিনিটের জন্য। এক্ষেত্রে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে সেটা হচ্ছে হাইয়েস্ট 1 আওয়ার আর লোয়েস্ট হচ্ছে নাথিং। মানে কেউ যদি চায় যে সে একসাথে এই পরীক্ষাটা দিয়ে দিবে, সেক্ষেত্রে গ্যাপ না নিয়ে এই পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করতে পারবে। অর্থাৎ ফার্স্ট 90 মার্কসের পরীক্ষা দেওয়ার পরে সে যদি তার মাঝখানে ইন্টারিম পিরিয়ডটা জাম্প করতে চায়, পরবর্তীতে সেকেন্ড 90 মার্কসের পরীক্ষাটা শুরু করে দিতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে আমি উৎসাহিত করব যে মাঝখানে ব্রেক নেওয়ার জন্য। কেন ব্রেক নেওয়ার জন্য? কারণ আসলে 2 ঘন্টার একটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে মাথা কিছুটা হলেও জ্যাম হয়ে যায়। তো একটু রিফ্রেশ হওয়ার জন্য বা হচ্ছে একটু পানি খাওয়ার জন্য বা একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য মাঝখানের 1 আওয়ারের গ্যাপটা ইম্পর্টেন্ট। সবার লাস্টে আসি যে এমআরকেম বা এমআরসিএম অস্কি এক্সামের সিলেবাসটা কি। এক্ষেত্রে একটা কথা বলে নেই, এমআরসিএম প্রাইমারি এক্সামটা যেরকম বেসিক নলেজের উপর বিল্ড করে এক্সাম, এমআরসিএম ইন্টারমিডিয়েট এক্সামটা একটু ডিফারেন্ট। হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট? এমআরসিএম ইন্টারমিডিয়েট এক্সামটা এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি অ্যাপ্রোচেবল একটা এক্সাম। অর্থাৎ একজন ইউকে ডক্টরকে ইমার্জেন্সি মেডিসিনে যা যা ফেস করতে হবে, সেই পরীক্ষাগুলা বা সেই তাকে যে পেশেন্ট গুলা ফেস করতে হবে ওইটার উপর ডিপেন্ড করেই ক্লিনিক্যাল এক্সাম গুলা হয়। তো এক্ষেত্রে যদি বলতে হয় যে এমআরসিএম 3টা এক্সামের মধ্যে টাফেস্ট এক্সাম কোনটা, টাফেস্ট এক্সাম আসলে এমআরসিএম ইন্টারমিডিয়েট এসবি এক্সাম। এটা তুলনামূলক একটু টাফেস্ট, কারণ হচ্ছে মেইন হচ্ছে ক্লিনিক্যালি একটু খুব প্রম্পটলি ডিসিশন নিয়ে নিতে হয়। আর প্রাইমারিতে যেরকম একদম শর্টকাট কোশ্চেন থাকে, যেমন হোয়াট ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি, এটা প্রাইমারির একটা কোশ্চেন। কিন্তু সেকেন্ডারি একটা কোশ্চেন থাকবে যে যেমন আমাকে একটা এডিসন ডিজিজের পেশেন্ট দিবে, তার ক্রাইটেরিয়া দিবে, আমাকে প্রথমে এডিসন ডিজিজ ডায়াগনোজ করতে হবে এবং আমি এডিসন ডিজিজের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার প্রাইমারিলি ইমার্জেন্সি মেডিসিনে অ্যাপ্রোচ কি হবে সেটা আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তো এই ডিসিশন গুলো নেওয়া আমার সিএম ইন্টারমিডিয়েট এসবি এক্সামে একটু
তুলনামূলক টাফ। আচ্ছা, এখন আসি MRCM OSCE এক্সাম, যেটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 3টা সেন্টার আছে। আর MRCM OSCE তে স্টেশন থাকে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 18টা স্টেশন থাকে। 18টা স্টেশনের মধ্যে একটিভ স্টেশন থাকে 16টা স্টেশন থাকার কারণ হচ্ছে যে 2টা স্টেশন মানে হইতেছে ইনএক্টিভ, ওইটা হচ্ছে রেস্টিং স্টেশন। অর্থাৎ 18টা স্টেশনের মধ্যে সবাই রেস্ট করার জন্য 10 মিনিট করে সময় পাবে। আর প্রতিটা স্টেশনেই 10 মিনিট হচ্ছে এক্সামিনি পাবে তার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা অ্যাপ্রোচ করার জন্য। আচ্ছা, অস্কি এবং ইন্টারমিডিয়েট এসবি এর সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট এসবিএ তে একজন এক্সামিনে যা পড়ে যায় সেটার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচেই হচ্ছে MRCM OSCE এক্সাম। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটে আমার এক্সামিনি বা আমাদের এক্সামিনি যারা আছে তারা যে নলেজটা গেইন করে সেটা ইমার্জেন্সি মেডিসিনে সরাসরি আসলে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছে বা পেশেন্ট কিভাবে ডিল করতেছে সেটা তারা ফেস টু ফেস চেক করে যে whether the examinee is perfect to be a physician of United Kingdom, whether not. তো এজন্য এই এক্সামিনেশনটার ক্ষেত্রে ইংলিশে স্কিল থাকাটা, পেশেন্ট ডিল করাটা এবং ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করাটা, এই বিষয়গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এবং নিজেদের মধ্যে গ্রুপ স্টাডি করা বা রোগী দেখা এই এক্সামিনেশনটার জন্য বা ফাইনাল ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনটার জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এখন আসি আমরা যে MRCM এক্সাম যেগুলো আছে সেগুলোর পাস মার্কটা কিভাবে নির্ধারণ করে তারা। MRCM প্রাইমারি যেটা, সেটার পাস মার্ক তুলনামূলক কম। যেমন 180টা কোশ্চেনের মধ্যে মোটামুটি রিসেন্ট যেই রেজাল্ট গুলো আসছে 106, 105, 110। 110-এর উপর এখনো পাস মার্ক উঠে নাই, মানে 105 থেকে 6-এর মধ্যেই রিসেন্টলি পাস মার্ক গুলো থাকতেছে। লাস্ট ডায়েটে খুব সম্ভবত 107 ছিল। তো এক্ষেত্রে প্রাইমারিতে ওদের পাস রেটটা বেশি, মানে এভারেজ স্কোর যেটা আসে দেখা যায় যে পাস মার্কটা তার আশেপাশেই থাকে MRCM প্রাইমারিতে। এবং রিসেন্ট যে ডাটা অনুযায়ী MRCM প্রাইমারিতে মোটামুটি 50-60% পাস করায়। তারা যারা পরীক্ষা দেয় এক্সামিনিদের মধ্যে 50-60% এক্সামিনিদেরকে ওদের উত্তরণ করে যায় প্রাইমারি এক্সামটা। বাট I have already told that MRCM Intermediate SBA is one of the toughest exam. এজন্য ওরা MRCM ইন্টারমিডিয়েট SBA এক্সাম যেটা আছে সেটার পাস মার্ক আসলে তুলনামূলক একটু বেশি। কত? আমার ডায়েটে পাস মার্ক ছিল হচ্ছে 117, আমার আগের ডায়েটে ছিল 117, যেখানে ডায়েট গুলোতে এভারেজ মার্ক ছিল 110, 109, 111 এরকমের মতো। তার মানে হচ্ছে তারা MRCM ইন্টারমিডিয়েটে হাইয়েস্ট 30% ক্যান্ডিডেটকে পাস করায়। 25-30% প্রতিটা বেজেই দেখা যায় যে প্রতিটা সেশনেই ওরা এরকম ক্যান্ডিডেটকে পাস করায়। তো এই হচ্ছে পাস রেট। তবে আগে MRCM ক্লিনিক্যাল বা অস্কির পাস রেটটা অনেক বেশি ছিল তুলনামূলক। যেহেতু আমি বারবারই বলতেছি যে আমাদের ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ফিল্ডটাও আস্তে আস্তে স্যাচুরেটেড হয়ে আসতেছে, এজন্য দেখা যাচ্ছে এখন অস্কিতেও পাস রেটটা আস্তে আস্তে কমে আসতেছে। একটা সময় ছিল আজ থেকে 2-3 বছর আগে যখন MRCM অস্কির পাস রেট ছিল অলমোস্ট 80%। দ্যাটস হিউজ। মানে কেউ যদি ইন্টারমিডিয়েট SBA পাস করে কোনো মতে পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারতো, পাস করে যেত। এবং আগের যে সিস্টেমটা ছিল হচ্ছে প্রেজেন্টেশন ওয়াইজ তারা মার্কিং করতো, এখন হচ্ছে ডোমেন বেসড করে ফেলেছে। MRCM অস্কির যে ক্লিনিক্যাল এক্সামের যেই প্যাটার্নটা ডোমেন বেসড, অর্থাৎ এক্সামিনি 10 মিনিটে যেই ফুল অ্যাপ্রোচটা করলো রোগীর সাথে বা তাকে যে টাস্কটা দেওয়া হলো সেই ফুল টাস্কটার উপর ভিত্তি করে তার মার্কিং করে। সেজন্য দেখা গিয়েছে যে পাস রেটটা আস্তে আস্তে দিনকে দিন কমতেছে। আসলে দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ অনলি MRCM, দিস ইজ ইন কেস অফ এভরি এক্সাম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড।
ইউএসএমএলই বলেন, এমআরসিএম বলেন, এমআরসিপি বলেন, এমআরসিএস বলেন, অস্ট্রেলিয়ার এএমসি বলেন, সবগুলাতেই দিনকে দিন ওরা টাফ করে ফেলতেছে এক্সাম গুলা। একটা কারণ হচ্ছে এখন কম্পিটেন্ট পার্টিসিপেন্ট বা কম্পিটেন্ট এক্সামিনীদের সংখ্যা অনেক বেশি। এখন যারাই পরীক্ষা দিচ্ছে তারা জেনে পরীক্ষা দিচ্ছে বা কোচিং করে পরীক্ষা দিচ্ছে, কেউ আনপ্রিপেয়ার্ড অবস্থায় থাকতেছে না। এবং দেখা যাচ্ছে যে কোশ্চেনের যে প্যাটার্ন বা কোশ্চেন কি করা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নিয়ে যাচ্ছে এক্সামিনি। আর যখন অনলাইন তেমন এস্টাবলিশ ছিল না, বা আমরা এখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস গুলোকে যেরকম জিস্ট করে ফেলতেছি বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমরা সবকিছু পেয়ে যাচ্ছি, আগের কন্ডিশনটা এমন ছিল না, কিন্তু এখন সবার কাছেই সবকিছু থাকে অনলাইন বেসড। এজন্য সবাই দেখা যায় যে তাদের হাইয়েস্ট প্রিপারেশন নিয়ে যায়। তো তাদেরকে তো পার্টিসিপেন্ট বা তাদেরকে তো তাদের যোগ্য ডাক্তার এই কম্পিটেন্ট পার্টিসিপেন্টদের মাঝখান থেকেই বাছাই করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে অনেক বেশি প্রিপারেশন নিয়ে গেলেও পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না, আনফরচুনেটলি। এভরিথিং ইজ গেটিং টাফার ডে বাই ডে। আহ, আর হচ্ছে এমআরসিএম পরীক্ষা, যেটা পরীক্ষার ইলিজিবিলিটি পিরিয়ড বা কত বছরের মধ্যে পরীক্ষা পাশ করতে হবে সেটার জন্য একটা গাইডলাইন আছে। এমআরসিএম প্রাইমারি যখন পাশ করবে তার থেকে ডেটা কাউন্ট হবে আপ টু 7 ইয়ার্স। আপ টু 7 ইয়ার্স ওই ডেটটা কাউন্ট হবে। মানে যিনি এমআরসিএম প্রাইমারি পাশ করেছেন, যেদিন পাশ করেছেন তার থেকে 7 বছরের মধ্যে উনাকে এমআরসিএম ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে হবে, না হলে উনার অনগোয়িং এমআরসিএম ডিগ্রিটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। আমি অলরেডি বলেছি এমআরসিএম অস্কি ক্লিনিক্যাল যেই এক্সামটা আছে, ওই ক্লিনিক্যাল এক্সামটা দিনকে দিন হচ্ছে টাফ হয়ে যাচ্ছে সিট পাওয়া। এজন্য তারা নতুন একটা ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া করেছে রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন, যে কোন এক্সামিনি গুলা সিট কিভাবে পাবে। একদম রিসেন্ট ওভার সাবস্ক্রিপশন ক্রাইটেরিয়া বলে এটাকে। ওভার সাবস্ক্রিপশন ক্রাইটেরিয়া 1 মাস আগেও চেঞ্জ হয়েছে। যেটা রিসেন্ট চেঞ্জ হয়েছে সেটা আমি বলতেছি, যেই দেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ নেটিভ কান্ট্রি যেটা, নেটিভ কান্ট্রির যারা ডাক্তার আছে তারা সিট আগে পাবে অ্যাপ্লিক্যান্টদের মধ্যে। সেক্ষেত্রে লন্ডনে একদম প্রাইমারি ক্রাইটেরিয়া থাকবে ব্রিটিশ ডক্টররা, সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া থাকবে হচ্ছে যারা লন্ডনের ট্রেনিংরত অবস্থায় আছে এনএইচএস এ, আর থার্ড ক্রাইটেরিয়া থাকবে এনএইচএস এর যে কোনো ডাক্তার, মানে ইউকের যে কোনো ডাক্তার। ফোর্থ ক্রাইটেরিয়া আগে তারা মানে 1 মাস 2 মাস আগেও ক্রাইটেরিয়া একটু অন্যরকম ছিল, যে তারা র্যান্ডমলি বাছাই করতো, যে অনেকটা লটারি সিস্টেমে যারা অ্যাপ্লাই করছে। কিন্তু এখন যেহেতু দেখছে যে এমআরসিএম অস্কি এক্সামটা সিট পাওয়ার ডে টু ডে ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, অনেকে 1.5-2 বছরেও পাচ্ছে না, এজন্য লাস্ট অ্যান্ড লিস্ট ক্রাইটেরিয়াটা তারা কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তনটা কেমন? যার 7 বছর যত আগায় আসবে, অর্থাৎ কেউ যদি 7 বছর বাকি থাকে, তার মধ্যে 3 বছর বাকি থাকে, অর্থাৎ 4 বছর অলরেডি তার পার হয়ে গেছে এমআরসিএম প্রাইমারি পাশ করার, সেক্ষেত্রে উনি সিটটা আগে পাবেন। এটাতে হওয়াতে একটা ভালো হয়েছে যে না হলে তো কেউ যদি লটারিতে বাদ পড়তো, দেখা যেত এই বাদ পড়তে পড়তে ওয়েট করতে করতে 7 বছর হয়ে গিয়েছে। এজন্যই মেনলি তারা ওভার সাবস্ক্রিপশন ক্রাইটেরিয়ায় এখন এই পরিবর্তনটা এনেছে। এখন আমি আসলে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সেগুলো হচ্ছে এমআরসিএম এর একদম বেসিক কথাবার্তা। এমআরসিএম যারা দিতে চায় বা ইমার্জেন্সি মেডিসিনে যারা অ্যাপ্রোচ করতে চায়, তাদের বেশিরভাগের কোশ্চেন যেই বেসগুলোকে লক্ষ্য করে হয় সেগুলো আমি আমার আলোচনায় ইতোমধ্যে তুলে এনেছি। আর এখন আসি আমি যে এমআরসিএম এক্সামটা এটা আসলে কয়টা কান্ট্রিতে এটা রেজিস্টার্ড, বা কয়েকটা কান্ট্রিতে আমি এমআরসিএম দিয়ে ইমার্জেন্সি মেডিসিন স্পেশালিস্ট হিসেবে আমি চাকরি করতে পারবো বা জবে আমি অপরচুনিটি আছে। অলরেডি 40+ কান্ট্রিতে এটা অ্যাপ্রুভড, এবং আহ, ওই সবগুলো কান্ট্রিতেই এমআরসিএম কমপ্লিট করার পরে কনসালটেন্ট পোস্টে জব পাওয়া যায়। এর মধ্যে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট তো ডেফিনেটলি ইউকে, তারপর হচ্ছে ইউকের অ্যালাইড যে কান্ট্রিগুলো আছে ইউরোপে, যেমন ওয়েলস, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড,
এই কান্ট্রিগুলোতেও এমআরসিএম অ্যাকসেপ্টেড। আমাদের পার্শ্ববর্তী, আমি যদি এশিয়ান কান্ট্রি ধরি, সেক্ষেত্রে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো কান্ট্রিতেই এমআরসিএম হচ্ছে অ্যাপ্রুভড। অর্থাৎ এমআরসিএম কমপ্লিট করে আপনি মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো দেশে কনসালটেন্ট ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ান হিসাবে আপনি চাকরির অপরচুনিটি আছে। আর আমি যদি বলি, আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে রয়্যাল কলেজ যে যতগুলো ডিগ্রি আছে বা যতগুলো অপশন আছে তার মধ্যে এখন পর্যন্ত স্লাইটলি লো স্যাচুরেটেড হচ্ছে এমআরসিএম বা ইমার্জেন্সি মেডিসিনের যে জবটা। কারণ কি? ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট কারণ হচ্ছে যারা নেটিভ ব্রিটিশ তারাও আসলে খুব ফ্লেক্সিবল লাইফ লিড করতে চায়। ফ্লেক্সিবল লাইফ লিড করার কারণে দেখা যাচ্ছে ইমার্জেন্সি মেডিসিনে প্রচন্ড হেকটিক ডিউটি থাকে, অ্যাড্রেনালিনের রাশ থাকে এবং খুব স্ট্রেসফুল ডিউটি থাকে। তো দেখা যায় যে নেটিভ ব্রিটিশ যারা আছে তারা ইমার্জেন্সি মেডিসিনে কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে বা জব করেই সে জব থেকে সুইচ করতেছে। এজন্য ইমার্জেন্সি মেডিসিনের যেই ফিল্ডটা, সেই ফিল্ডটা দেখা যায় যে ভ্যাকেন্সি অন এন্ড অফ থাকে। সেই সাথে হচ্ছে যারা দেখা যায় যে অনেকেই ইমার্জেন্সি মেডিসিনের স্ট্রেসটা নিতে পারে না। এটাও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কারণ ইমার্জেন্সি মেডিসিন কাজ করা আমাদের দেশে তো আসলে তেমন স্পেশালাইজ কোনো ইমার্জেন্সি মেডিসিন ইউনিট নাই কোনো হাসপাতালেই। সিএমএইচ এবং স্কয়ারে মোটামুটি ভালো একটা ডিপার্টমেন্ট তারা গ্রো করার চেষ্টা করতেছে, এভারকেয়ারও চেষ্টা করতেছে, কিন্তু অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে আসলে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের যে কাজগুলো হয় সেই কাজগুলো ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে হয় বা আইসিইউতে হয়। তো আইসিইউ ডিউটি যারা করেন তারা আসলে জানেন যে কত স্ট্রেসফুল ডিউটি বা কি পরিমাণ অ্যাড্রেনালিন রাশের মধ্যে সারাক্ষণ থাকতে হয়। একটা রোগীর জীবন মৃত্যু অনেকটা আপনার হাতে, আপনার পারফরমেন্সের উপর নির্ভর করতেছে। আইসিইউতে যখন একটা পেশেন্ট আসে, আমরা বলি যে এক পা কবরে দিয়ে আসছে, আরেক পা কবরের বাইরে আছে। কিছু পেশেন্টের পা কবরে চলে যায়, আর কিছু পেশেন্টের পা আমরা কবর থেকে তুলে আনি। ডেফিনেটলি ইট ডিপেন্ডস অন দা উইশ অফ অলমাইটি আল্লাহ। বাট আল্লাহ তাআলা আমাদের যে জ্ঞানটুকু দিয়েছেন আমরা জাস্ট সেই জ্ঞানটুকু প্রয়োগ করি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে যারা নেটিভ ব্রিটিশ আছে তারা ইউকের বর্তমান যে ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন, সেই কন্ডিশনের জন্য অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এই সব দেশে সুইচ করে যাচ্ছে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এবং ইমার্জেন্সি মেডিসিন থেকে দেখা যাচ্ছে তারা সবচেয়ে বেশি সুইচ করতেছে, কারণ যে কোনো দেশেই ইমার্জেন্সি মেডিসিনের যে ফিজিশিয়ান তাকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কম্পিটেন্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে ট্রিট করা হয়। কারণ একজন ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ফিজিশিয়ান মেডিসিন, গাইনি, সার্জারি, অর্থোপেডিক্স, সাইকিয়াট্রি যত ইমার্জেন্সি আছে তিনি ডিল করতেছেন। অর্থাৎ ভেরিয়েশন অফ পেশেন্টকে ডিল করতেছে একমাত্র কিন্তু ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ানরা। এজন্য ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ানদের কদর এখনো আছে, সামনেও থাকবে ডেফিনেটলি। মানে ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ানদের কদর কোনোদিনই কমবে না। কারণ আমি যদি একটা হসপিটালে যাই, আমি প্রথম কোথায় যাই? ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যাই। ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ানরা তখন ডিসাইড করে যে এই রোগীটাকে কোথায় পাঠাবে। সুতরাং এদিক থেকে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ফিল্ডটা সবসময়ই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক বেশি ওয়াইড স্প্রেডলি ওপেন থাকবে। এখন আমি আসি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে আসলে ইমার্জেন্সি মেডিসিন করে কি কোনো লাভ আছে? মানে রয়্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি মেডিসিন যদি আমি কমপ্লিট করি, ইজ দেয়ার এনি বেনিফিট? ডেফিনেটলি আছে। যদিও বিএমডিসি এখনো অ্যাপ্রুভ করে নাই ডিগ্রিটা। বিএমডিসি আসলে রয়্যাল কলেজের অনেক ডিগ্রিকে এখনো অ্যাপ্রুভ করে নাই। কেন করে নাই আমি আসলে জানি না। তো অ্যাপ্রুভ না করলেও বাংলাদেশের প্রাইভেট যতগুলো হাসপাতাল আছে সব হাসপাতালেই রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন, রয়্যাল কলেজে যে কোনো ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরেই রেজিস্ট্রার, ক্লিনিক্যাল রেজিস্ট্রার পোস্ট থেকে শুরু করে স্পেশালিস্ট পোস্টও পাওয়া যায়। এবং আহ, বাংলাদেশের যেই সামনের দিকে যাচ্ছে, যদি বাংলাদেশ যদি ডেভেলপ হতে চায় আরো বেশি, ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে যদি তার চিকিৎসাটাকে সে কনভার্ট করতে চায়, তাহলে বাংলাদেশে ডেফিনেটলি ইমার্জেন্সি মেডিসিন প্রত্যেক হাসপাতালে ওয়েল এস্টাবলিশ থাকতে হবে। কারণ ইমার্জেন্সি মেডিসিনে যে ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট গুলো আসে, এভরি সেকেন্ড কাউন্টস। আমি আবারও বলতেছি, এভরি সেকেন্ড কাউন্টস। আপনি 1 সেকেন্ড লেট করলেন কোন একটা অ্যাপ্রোচে, সেই 1 সেকেন্ড লেট করার কারণে একটা রোগী মারা যেতে পারে। সুতরাং এখানে ইমার্জেন্সি মেডিসিন যত ওয়েল এস্টাবলিশড হবে, ইমার্জেন্সি মেডিসিন
যত বেশি অর্গানাইজড হবে বাংলাদেশের মৃত্যু হার ইনশাল্লাহ তত দ্রুত কমে যাবে। তো গভর্নমেন্ট আশা করি যে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ফিল্ডে আস্তে আস্তে তার এমফাসাইজেশন বাড়াচ্ছে কিভাবে আমি বলি। রিসেন্টলি গত মাসেই বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি যেটা আছে, যেটা আমরা সবাই পিজি নামে চিনি, তারা অলরেডি ইমার্জেন্সি মেডিসিনের উপর ডিগ্রির জন্য অ্যাক্রেডিটেশন পাশ করে ফেলেছে। আগামী বছর থেকে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ডিগ্রি চালু হবে বিএমইউতে। তো যখন ডিগ্রি চালু হবে তখন দেখা যাবে যে সেটা হতে পারে, এখনো তারা বলেনি যে ডিগ্রিটা কি ডক্টর অফ মেডিসিন বা এমডি ডিগ্রি নাকি ডিপ্লোমার ডিগ্রি, এখনো তারা সেটা সবার সামনে পাবলিশ করেনি, হয়তো বা সার্কুলার দিলে জানা যাবে। তো যখন ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ডিগ্রিধারীরা বের হবে তখন তাদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি করার জন্য হলেও কিন্তু ইমার্জেন্সি মেডিসিনটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে বাংলাদেশে। আর আমি তো বললাম যে যে সরি, যে কোনো রোগীকে বাঁচানোর জন্য ইমার্জেন্সি মেডিসিন অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা এরিয়া, এভরি সেকেন্ড কাউন্টস হেয়ার। আর ইমার্জেন্সি মেডিসিনের সবচেয়ে বেশি ইফেক্ট পড়ে হচ্ছে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে। ইমার্জেন্সি মেডিসিনে যে ফিজিশিয়ান থাকে তারাই কিন্তু ডিসাইড করে যে অ্যাকচুয়ালি রোগী কোন পাথওয়েতে যাবে, এই রোগী রেফার করব নাকি এই রোগী হচ্ছে আমাকে ইমিডিয়েটলি রিসাসিটেট করতে হবে। এখন ইমার্জেন্সি মেডিসিনে যদি রিসাসিটেশন প্রোটোকল না থাকে, একটা রোগী গ্যাস্ট্রিক রেসপিরেশন নিয়ে এসেছে, তার সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, পেশেন্ট অলরেডি হচ্ছে তার ব্র্যাডিকার্ডিয়া হচ্ছে, এই রোগীটা ইমার্জেন্সি থেকে আইসিইউতে নিতে নিতে অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা মোর দেন 90%। তো যেই ইমার্জেন্সি মেডিসিনে ইন্টিউবেশনের ফ্যাসিলিটি আছে বা রিসাসিটেশন ফ্যাসিলিটি আছে, সেই ইমার্জেন্সিতে কিন্তু এই রোগীটা লাইফ সেভ হয়ে গেল। আর যেই হসপিটাল ইমার্জেন্সি মেডিসিনে এই ফ্যাসিলিটি গুলো নাই বা এফিশিয়েন্ট ফিজিশিয়ান নাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু রোগী হারানোর সম্ভাবনা অনেক বেশি। এখানে কিন্তু অনেক বড় একটা পার্থক্য গ্রো করে যায়, একটা রোগীর জীবন মরণ নিয়ে এখানে আলোচনা চলতেছে। তো এই হচ্ছে আমাদের দেশের অপরচুনিটি গুলো। তো অনেকেই ভাবেন যে এমআরসিএম লাইনে গেলে বাংলাদেশে কোনো অপরচুনিটি না, এটা একদমই ভুল ধারণা। এখন তো অপরচুনিটি আছেই, সামনে সেই অপরচুনিটি গুলো আরো বাড়বে। যেমন বাংলাদেশে প্রথম প্রথম যখন এমআরসিপি ট্রেনটা শুরু হলো, রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান বা মেডিসিনের যে ট্রেনটা শুরু হলো, তখনও অনেকে ভেবেছিল যে এমআরসিপি করে বাংলাদেশে কি হবে। তো এখন দেখা যায় যে অনেক প্রাইভেট ভার্সিটির প্রফেসররাই শুধুমাত্র এমআরসিপি কমপ্লিট করা। যেমন আমার আইসিইউ যে কনসালটেন্ট, হেড কনসালটেন্ট, উনি কিন্তু এমআরসিপি কমপ্লিট করা। এবং যেহেতু এমআরসিপি এখন বিএমডিসি অ্যাক্রেডিটেশন হয়ে গেছে, যদিও তারা এমআরসিপি ডিগ্রিটাকে ডিপ্লোমা সমপর্যায়ে রেখেছে, তো সরকারি জব যারা করছে, বিসিএস হোল্ডার যারা করছে, তাদেরও শুধুমাত্র এমআরসিপি দিয়েই প্রফেসর হয়ে যাওয়ার সুযোগ এখন ক্রিয়েট হয়েছে, যেটা সামনে এমআরসিএম এর ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি হবে, নো ডাউট হেয়ার। তো এই হচ্ছে আমাদের দেশের এমআরসিএম এর যে অপরচুনিটি, সেটা সেটা তো এমআরসিএম ওভারঅল আমি যদি বলি যে যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন তারা হয়তো বা বেশিরভাগই প্রাইমারি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, যে প্রাইমারি দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে বা প্রাইমারি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রিপারেশনটা আমি কিভাবে নিব। প্রাইমারি দেওয়ার জন্য আমি বলবো যে 4 to 6 months মোর দেন এনাফ ফর প্রিপারেশন। যদি আপনার কোনো জব না থাকে, আপনি যদি শুধু বাসায় বসে পড়াশোনা করেন, সেক্ষেত্রে আই থিঙ্ক 4 months আর এনাফ। আর হচ্ছে যদি আপনার জব থাকে, কনকমিটেন্ট অন্য চেম্বার থাকে, সেক্ষেত্রে 6 months টাইম উইল বি বেটার ফর ইউ। সিলেবাসটা সম্বন্ধে তো আমি আগেই বলেছি যে বেসিক সাবজেক্ট গুলো থেকে মেনলি প্রশ্ন চলে আসে। এমআরসিএম প্রাইমারির জন্য এখন আসলে অনেক গাইডই অ্যাভেলেবল আছে, পুরো ওয়ার্ল্ডেই আছে, বাংলাদেশে আছে, ইন্ডিয়াতে আছে, ইউকেতে আছে। তো সেক্ষেত্রে যে গাইডেন্স আপনার কাছে বেটার হবে, সেক্ষেত্রে তার গাইড অনুযায়ী প্রিপারেশন নেওয়াটা ভালো যারা জব করেন। কারণ যারা জব করেন তাদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়, আপনাকে পড়া গোছায়ে সেই প্রিপারেশন শুরু করতে করতে কিন্তু আপনার হাত থেকে 2 থেকে 3 মাস সময় চলে যাবে। তো আপনি যদি কোনো কোচিং সেন্টার বা গাইডেন্সের আন্ডারে ভর্তি হয়ে যান, তারা কিন্তু আপনাকে পড়াশোনাটা রেডি করে দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি 2 থেকে 3 মাস একটু এগিয়ে যাবেন অন্যদের কাছ থেকে।
কোচিং ছাড়া কি প্রাইমারি পাস করা সম্ভব? ডেফিনেটলি পাস করা সম্ভব। তাদের যে গাইডলাইন আছে বা এমআরসিএম প্রাইমারির যেই সিলেবাসটা আছে, সেই সিলেবাস অনুযায়ী একটা মজার বিষয় হচ্ছে রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিনের যে ওয়েবসাইটটা আছে তাদের আলাদা একটা পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে আরকেম লার্নিং পার্ট। আরকেম লার্নিং এ সেই সিলেবাস অনুযায়ী একদম পার্ট টু পার্ট সবকিছু একদম ডিসিপ্লিনড করা। এবং আপনি যদি জাস্ট ওই আরকেম লার্নিং এর তাদের যে নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম আছে সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রিপারেশন নেন, সেটাও প্রাইমারির জন্য এনাফ আই থিংক। বাট যেটা বলতেছি যে গাইডেন্সের আন্ডারে থাকলে আপনার সবকিছু গোছানো থাকবে, সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করা, পাশ করাটা আপনার জন্য রিলেটিভলি ইজি হবে। এমআরকেম বা এমআরসিএম ইন্টারমিডিয়েট এক্সাম যেটা, সেটাও যেটা বলতেছি ক্লিনিক্যাল, তবে এক্ষেত্রে যাদের ইমার্জেন্সি মেডিসিন, এবং তাদের সাথে আসলে আমি আবার বলতেছি ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ফিল্ড আসলে এখনো ততটা এস্টাবলিশ না, সেক্ষেত্রে আইসিইউ এসডিইউ তে যারা কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে এমআরসিএম ইন্টারমিডিয়েট এসবিএটা অ্যাপিয়ার করা তুলনামূলক ইজি হবে, কারণ ওই ধরনের রোগীগুলা আইসিইউ এসডিইউ তে ওনারা ডিল করে আসতেছেন। ক্লিনিক্যাল এক্সাম এটাতে আসলে মেডিসিনের পার্টটাই বেশি থাকে, যাদের মেডিসিনের নলেজ ভালো বা মেডিসিনের গুড ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট এসবিএ এক্সামটা অন্যান্য এক্সামিনি থেকে তুলনামূলক ইজি। আর অস্কিল এক্সামের কথা আমি বলেই ফেলেছি যে ইন্টারমিডিয়েট এসবিএ যেটা আছে সেটার ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচেই হচ্ছে এমআরকে সিএম ফাইনাল যে অস্কি এক্সাম, সেটার মেইন ক্রাইটেরিয়া বা মেইন প্যাটার্ন। এই হচ্ছে মোটামুটি এমআরসিএম এক্সামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ব্রিফলি বলার চেষ্টা করলাম। আর পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে আসলে বর্তমানে বাংলাদেশে এমবিবিএস যারা করছেন তাদের ক্ষেত্রে এই দেশে চিকিৎসক হিসেবে স্ট্রাগল করাটা তুলনামূলক একটু টাফ হয়ে আসতেছে, কারণ সবাই সচেতন, সবাই দেখা যাচ্ছে যে কোনো না কোনো ডিগ্রি বা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই মুহূর্তে কোনো ধরনের পোস্ট গ্রাজুয়েশন ছাড়া শুধুমাত্র বাংলাদেশে চিকিৎসক হয়ে জব সিকিউর করা বা সামনের দিকে যাওয়াটা তুলনামূলক টাফ, কারণ ডে বাই ডে কিন্তু এমবিবিএস ডিগ্রিধারী বা বিএমডিসি রেজিস্টার্ড ডক্টরের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি বাড়তেছে, এবং সামনে সেটা আরো বাড়বে, কারণ মেডিকেল কলেজ তো আসলে কমবে না, দিনকে দিন বাড়বেই। সুতরাং আমাদের দেশের আগের যেরকম জব অপরচুনিটি ছিল ডাক্তারদের জন্য, আমাদের দেশেও কিন্তু সেই জব অপরচুনিটি এখন আস্তে আস্তে তুলনামূলক অনেক বেশি ওভার পার্টিসিপেটিং এবং স্যাচুরেটেড হয়ে আসতেছে। এই গুলো চিন্তা করলে আমি যদি মনে করি যে আপনার যদি ধ্যান জ্ঞান বা আপনার অ্যাপ্রোচ বা আপনার চিন্তা ভাবনা যদি ইমার্জেন্সি মেডিসিন বা আইসিইউ কেন্দ্রিক থাকে, মেম্বারশিপ অফ রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন উইল বি এ গুড চয়েস ফর ইউ। আর পড়াশোনার সাথে থাকাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। অনেকেই আসলে জবে এত বেশি আমরা ইনভলভ হয়ে যাই, দেখা যায় যে পড়াশোনা থেকে আমরা আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হতে থাকি। তো বইয়ের সাথে সম্পর্ক যত দূর হতে থাকবে বা যত দূরে যাবে, এটা আসলে একজন ডক্টরের জন্য যতটুকু খারাপ তার চেয়ে বেশি খারাপ হচ্ছে পেশেন্টের জন্য। আপনি যে পেশেন্টটা ডিল করতেছেন, আজকে থেকে 5 বছর আগেও এই পেশেন্টটা যেভাবে ডিল করা হতো, এই পেশেন্টটা হয়তো বা এখন আরো স্মার্টলি ডিল করা হোক, বা 5 বছর আগের যে গাইডলাইনটা ছিল সেই গাইডলাইন হয়তো বা এখন চেঞ্জ হয়েছে পেশেন্টের বেটার আউটকামের জন্য। সুতরাং একজন গুড ফিজিশিয়ান হতে হলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেন বা না করেন, তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার বইয়ের সাথে অ্যাটাচ থাকা এবং গাইডলাইনের সাথে অ্যাটাচ থাকা। এই হচ্ছে মোটামুটি আমার এমআরসিএম সম্বন্ধে আমার ওপিনিয়ন বা আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমি শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ভাইয়া মোটামুটি সবকিছুই খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বাট হয়তো কিছু লুপহোল থাকতে পারে, সেটা আমি এখন জিজ্ঞাসা করব। সেটা হচ্ছে, যেমন আমি যখন এমবিবিএস স্টুডেন্ট ছিলাম, ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার, সত্যি কথা বলতে যে এমার্জেন্সি মেডিসিনের উপর যে রয়্যাল কলেজের কোনো স্পেশালাইজড আলাদা ডিগ্রি আছে এমআরসিপি বাদেও, সেটা আমার সে সময় জানা ছিল না। বাট এখন সবাই জানে এবং এটা অনেক পপুলার, ওয়ান অফ দা।
এখন একটা এমবিবিএস স্টুডেন্ট অবস্থা থেকে যদি স্বপ্ন দেখে যে সে ইমার্জেন্সি মেডিসিনে স্পেশালাইজেশন করবে এমবিবিএস এর পরে, সেক্ষেত্রে তার প্রিপারেশনটা মানে কিভাবে সে করতে পারে, কোন কোন সাবজেক্টে, ফার্স্ট ইয়ার থেকে কোন কোন সাবজেক্টে সে বেশি ভালো করে জিনিসগুলো আয়ত্ত করতে পারে তার স্পেশালাইজেশনের জন্য? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং। আমি তো অলরেডি বলে ফেলেছি যে এমআরসিএম প্রাইমারি যে সিলেবাসটা সেটা কিন্তু থার্ড ইয়ার পর্যন্ত যে বেসিক পড়াশোনাটা করে একজন এমবিবিএস স্টুডেন্ট, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, এই পার্ট থেকেই কিন্তু 180টা কোশ্চেন আসতেছে। সুতরাং তাদের নিজেদের যে প্রিপারেশন বা অ্যানাটমি ফিজিওলজির একদম বেসিক ধারণা যেগুলো যেগুলো না পড়লেই নয়, মিনিমাম এই বেসিক ধারণা রেখেও যদি একজন এমবিবিএস স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে, তাও কিন্তু এমআরসিএম প্রাইমারি প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তবে আপনার কোশ্চেনটার জন্য একটা বিষয় আমার মানে বলা উচিত আপনার কোশ্চেনের প্রেক্ষিতে, সেটা হচ্ছে এভাবে যদি কোনো এমবিবিএস স্টুডেন্ট চিন্তা করে যে ইমার্জেন্সি মেডিসিনে কেরিয়ার করতে চায়, তাহলে ডেফিনেটলি তার পড়াশোনাটা গরম গরম থাকা অবস্থায়, মানে তার ইন্টার্নি কমপ্লিট করে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার সাথে সাথেই তার অ্যাপ্রোচ করা উচিত। তাহলে একটা ডক্টর যখন ইন্টার্নশিপ করবে, ইন্টার্নশিপ করার সময়ই তার উচিত এমআরসিএম এর প্রিপারেশন, প্রাইমারি প্রিপারেশন নিয়ে নেওয়া। সেক্ষেত্রে ইবিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলেই কিন্তু উনি এমআরসিএম প্রাইমারি এক্সামটা অ্যাপিয়ার করতে পারতেছেন। আর ভাইয়া, এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হোয়াট আর দ্য অ্যাভেইলেবল সিলেবাসের কথা তো আপনি বললেন, কিন্তু স্টাডি ম্যাটেরিয়াল বা রিসোর্সেস কি কি আছে যেটা আমাদের এমবিবিএস স্টুডেন্ট অবস্থা থেকে অ্যাভেইল করা যাবে বা ইন্টার্নশিপ করা অবস্থায় পড়াশোনা করা যাবে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। স্টাডি ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ওই যেটা বললাম যে আরসিএম এর যে ওয়েবসাইটটা আছে, সে ওয়েবসাইটে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। যদি স্টুডেন্ট অবস্থায় খুলতে চায়, তাহলে ওয়েবসাইটে উনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন। অ্যাকাউন্ট খুলে হচ্ছে উনাদের মেম্বার হতে হবে। মেম্বার মেম্বার হতে হলে আসলে ওনারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা ছাড়া কাউকে অ্যালাউ করে না। সেক্ষেত্রে আমি যেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করব বা আমি যেটা হইতেছে গাইড করব, উনার পরিচিত কোনো একজন ডক্টরের নামে সে অ্যাকাউন্টটা খুলবে। উনি উনি অ্যাকাউন্টটা খুলে উনি মেম্বার, ওই ডক্টর মেম্বার হয়ে যাবে রয়্যাল কলেজের, এবং রয়্যাল কলেজের মেম্বার হতে হলে কিন্তু অনেক বেশি খরচ করতে হয় না আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে। অনলি 23 পাউন্ড দিয়ে 1 বছরের জন্য রয়্যাল কলেজের স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হওয়া যায়। সেক্ষেত্রে হয়ে গেলে আরসিএম লার্নিং এ যেই স্টাডি ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে, সেগুলো যদি একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট যদি দেখবে যে উনি যেই পড়াশোনাগুলো করে এসেছেন, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথোলজি, একদম ওইখান থেকে ওইটার বাইরে আসলে কিছুই নাই। আরসিএম লার্নিং উইল বি বেস্ট ফর হিম অর হার রাইট দেন। ওকে, ভাইয়া আরেকটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যেহেতু আপনি বললেন আপনার তো দুটা পার্ট হয়ে গিয়েছে এবং আপনি অস্কি ক্যান্ডিডেট এখন বর্তমানে, তো অস্কিতে যেহেতু আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কমিউনিকেট উইথ দ্য পেশেন্টস অফ ইউকে, সো এখানে কি আমরা যেমন জানি যে জিএমসি রেজিস্টার্ড হতে গেলে ওইটি তো প্রথমেই দিতে হয়, এমআরস কেমের ক্ষেত্রেও কি ওইটির কোনো প্রয়োজন আছে বা আইএলস দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে? দ্যাটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন। এটা আমি মিস করে গিয়েছি। সেটা হচ্ছে ইউকেএমএল এ এক্সাম অ্যাপিয়ার করার জন্য যেরকম আগে থেকেই ওইটি বা আইএলটিএস কমপ্লিট করা লাগে, ওইটিতে হচ্ছে মিনিমাম বি পাওয়া লাগে, আইএলটিএস এ 7.5 পাওয়া লাগে। ইউকেএমএল বা প্ল্যাব যেটা রুট যেটা, তো একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে রয়্যাল কলেজের এক্সাম গুলো। রয়্যাল কলেজের এক্সাম গুলো হচ্ছে রয়্যাল কলেজের যে কোনো পরীক্ষায় একদম কমপ্লিট হয়ে গেলে, যদি কারো কমপ্লিট, যেমন আমার হচ্ছে ক্লিনিক্যাল কমপ্লিট হয়ে গেল, মানে পার্ট 3 কমপ্লিট হয়ে গেল, তখন আমি যদি চিন্তা করি যে না এখন আমি ইংল্যান্ডে জব অ্যাপ্লাই করব, আমাকে তখনই ওইটি কমপ্লিট করলে হবে। মানে রয়্যাল কলেজের এক্সাম গুলো দেওয়ার জন্য ওইটি বা আইএলটিএস লাগে না। তবে একটা জিনিস ভালো, কেউ যদি ফাইনাল পার্ট, যে কোনো ফাইনাল পার্টে, রয়্যাল কলেজের সবগুলো ফাইনাল পার্টে কিন্তু ফেস টু ফেস ক্লিনিক্যাল, যে কোনো রয়্যাল কলেজে যে কোনো এক্সাম, সেটা সার্জারি, মেডিসিন, গাইনি, ইমার্জেন্সি মেডিসিন, সবগুলোই ফেস টু ফেস ক্লিনিক্যাল এক্সাম। এবং ইংলিশ স্পিকিং বা ইংলিশ লিসেনিং বা কমিউনিকেটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দোজ কেসেস। তো
কোনো ডাক্তার যদি আইএলটিএস বা ওইটি কমপ্লিট করে রাখে, তার জন্য কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করা অনেক বেশি ইজি হয়ে যায়, এবং সেই সাথে ক্লিনিক্যাল পার্টগুলো পাশ করা কিন্তু তার জন্য ইজি হবে যদি ওইটি বা আইএলটিএস কমপ্লিট করে রাখে। নর্মালি ওইটি যদি কমপ্লিট করে রাখে, ইউকেতে এটার ভ্যালিডিটি এই মুহূর্তে 2 ইয়ার্স। তবে স্পেশাল সিচুয়েশনে ওদের যদি অ্যাপ্লাই করা হয় যে না, আমার 2 বছর শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি ইংল্যান্ডে চাকরি পেয়েছি, আমাকে এখন ইংল্যান্ডে সুইচ করতে হবে, আমাকে 1 বছর এক্সটেন্ড করা যায় কিনা, সেক্ষেত্রে তারা কনসিডার করে সেটাকে 3 বছর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে আর কি। এই অ্যান্সারের সূত্র ধরে আরেকটা কোশ্চেন চলে আসে, সেটা হচ্ছে যদি কারো 3টা পার্টি কমপ্লিট হয়ে যায় এবং ইন কেস যে সে এখনো ওইটি দেয় নাই, সে 2 বছর পরে ইউকেতে সুইচ করতে চায়, 2 বছর সে বাংলাদেশে কন্টিনিউ করতে চায়, কারণ আমরা জানি যে সবার ফ্যামিলিয়াল বা ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাস বা সব ক্ষেত্রে একই রকম থাকে না। সেক্ষেত্রে আমি যদি চিন্তা করি আমি 2 বছর পর ইংল্যান্ডে যাব, আমার অ্যাপ্রোচটা তখন কেমন হবে, বা রয়্যাল কলেজ কি সেটাকে মেনে নিয়ে আমাকে পরবর্তীতে কনসালটেন্ট পদ দিতে পারবে কিনা? ওকে, থ্যাংক ইউ। যেটা বলতেছিলাম যে এমআরসিএম না, শুধু রয়্যাল কলেজ যে কোনো ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরেই জবের যে ফিল্ডটা এখন বেশ রাফ এন্ড টাফ, সহজ কথায় বলতে গেলে। তো কেউ যদি চিন্তা করে 2 বছর কেন, 10 বছর পরেও সে ইংল্যান্ডে যাবে, এটাতে কোনো সমস্যা নাই, বা ইউকে অথরিটি বা রয়্যাল কলেজের অথরিটি এটা কোনো ধরনের হইতেছে তার ব্যাড ইমপ্রেশন হিসেবে নিবে না। তবে হ্যাঁ, এই যে একজন ফিজিশিয়ান মেম্বারশিপ অফ রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন পাশ করার পরে অবশ্যই তাকে ক্লিনিক্যালি অ্যাটাচ থাকতে হবে কোনো না কোনো সাইটে। বেটার হবে আইসিইউ ইমার্জেন্সি মেডিসিনের যদি উনি কাজ করে থাকেন, কারণ এটা শুধু ইউকে না, ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, মানে এই 3টা দেশে তো আমরা এখন সুইচ করতে চাচ্ছি। এই তিনটা এই 3টা দেশেই ক্লিনিক্যাল গ্যাপটাকে ওরা অনেক নিরুৎসাহিত করে। ওরা চায় যে তাদের দেশে যারা ইমিগ্রেন্ট ডক্টর আসতেছে, তাদের নেটিভ কান্ট্রিতে কাজ করার সময় দে শুড নট হ্যাভ এনি ক্লিনিক্যাল গ্যাপ, বিকজ হ্যাভিং গ্যাপ ইন ক্লিনিক্যাল field they consider it as inefficiency। মানে কারো যদি ক্লিনিক্যাল গ্যাপ থাকে, তার মানে উনি রোগী দেখতেছেন না, রোগীর সাথে উনি অ্যাটাচ না। সেই ক্লিনিক্যাল গ্যাপটায় উনি আসলে কি করেছেন, তার আর্নিং সোর্স কি ছিল, বা তার জব কি ছিল, উনি কি করতেছিলেন, এই অনেকগুলো কোয়েরি ওনাদের কাছে এসে যায়। এবং আমি বারবারই বলতেছি, ওই আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে যখন যোগান বেড়ে যায় তখন চাহিদা কমে যায়। তো উনাদের কাছে তো এখন অ্যাভেলেবল অপশন আছে, আমি না গেলে তো উনাদের কিছু আসা যায় না। উনাদের কাছে আমার মতো আরো 100টা ডক্টর আছে, সুতরাং উনারা তো বেস্টটাকে চুজ করবে। একটা সময় ছিল যে না, ইমার্জেন্সি মেডিসিনে কনসালটেন্ট নাই, ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ডিগ্রি কমপ্লিট করা মানুষ নাই, কোনো মতে একটা আমি এমআরসিএম কমপ্লিট করা মানুষ পেলেই নিয়ে নিব। কিন্তু এখন এমআরসিএম কমপ্লিট করা 100টা মানুষ যখন 10টা পোস্টের অপোজিটে অ্যাপ্রোচ করতেছে বা অ্যাপ্লাই করতেছে, তখন তারা দেখতেছে তার রিসার্চ কয়টা আছে, সে তার নেটিভ কান্ট্রিতে কত বছর ধরে কাজ করছে ইমার্জেন্সি মেডিসিনে, তারপর হইতেছে তার হইতেছে কোনো ক্লিনিক্যাল গ্যাপ আছে কিনা, বা তার কোনো পাবলিকেশন আছে কিনা, অনেক কিছু এখন আসলে ক্রাইটেরিয়াতে চলে আসে। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি এমআরসিএম কমপ্লিট করার পরে চিন্তা করে যে 2-3 বছর পরে ফরেনে সুইচ করবে, তাহলে কিন্তু উনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে দ্য টাইম ইজ কাউন্টিং এভরি ডে নাও। এখন আর বছর মাসে হিসাব হয় না। আজকে থেকে কালকের দিনটা ইউকেতে বা ইউএসএ প্রবেশ করার জন্য টাফার ডে। এভরি টুমোরো ইজ টাফার ডে ফর এনি ইমিগ্রেন্টস। যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে সেটা সত্য। আরেকটা কথা আমি বলে ফেলি যে ইংল্যান্ডে যদি কারো 2 বছরের ট্রেনিং থাকে, তাহলে উনি খুব ইজিলি অস্ট্রেলিয়াতে সুইচ করতে পারবে। সেটা যে কোনো স্পেশালিটিরই হোক না কেন, কোনো ইউকেএমএল কমপ্লিট করা জিপি হতে পারে, সেটা কোনো রয়্যাল কলেজের ডিগ্রি কমপ্লিট করা কোনো স্পেশালিস্ট বা কনসালটেন্ট হতে পারেন। জাস্ট 2 বছর জব করলেই অস্ট্রেলিয়া ওই 2 বছরের এনএচএস ট্রেনিং নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় মাইগ্রেট করার সুযোগ আছে। ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর অ্যান্সার্স। আমি এখন আমার কো মডারেটরদের অনুরোধ করব, যদি তাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তারা যেন ভাইয়াকে করে।
Thank you so much, Dr. Fahim, for such an informative session. ভাইয়া অলমোস্ট সব এরিয়ায় কভার করেছে। আমার ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন আছে ভাইয়াকে, আমি ওয়ান বাই ওয়ান অ্যাড্রেস করবো। Sure. সো ডক্টর ফাহিম, ভাইয়া এই মানে এমআরসিএম এর যে তিনটা পার্ট, প্রতিটা পার্টে ভাইয়া কস্ট কেমন? আচ্ছা, গুড কোশ্চেন। এমআরসিএম এর প্রাইমারি, ইন্টারমিডিয়েট এবং ক্লিনিক্যাল এক্সাম যেটা লন্ডনে হয়, তিনটার কস্ট এখন এই মুহূর্তে সমান। দিস ইজ অ্যারাউন্ড 600 পাউন্ড, 600 পাউন্ড। তবে ক্লিনিক্যাল যদি লন্ডনের বাইরে, যেমন ইন্ডিয়াতে বা মালয়েশিয়াতে পরীক্ষা দেয়, তাহলে মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে যায় 1100 পাউন্ড, আর ইন্ডিয়াতে খুব সম্ভবত 1200 পাউন্ড। এমআরসিএম এক্সাম দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কোশ্চেনের প্রেক্ষিতেই আমি একটা ইনফর্ম করে রাখি যারা এমআরসিএম লাইনে আসতে চায়, সেক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েট মেম্বার, আমি যেটা বললাম যে 23 পাউন্ড দিয়ে যে মেম্বারটা হওয়া যায়, সেটা হয়ে ফেলা বেটার। কারণ তাদের নতুন যেই অ্যাপ্লিকেন্ট স্ট্রাকচার, সেটাতে দুইটা ক্রাইটেরিয়া আছে। একটা হচ্ছে মেম্বার অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন রয়্যাল কলেজ, আর একটা হচ্ছে নন মেম্বার ইমার্জেন্সি মেডিসিন অফ রয়্যাল কলেজ। যারা মেম্বার তাদেরকে তারা প্রতি পরীক্ষায় 100 পাউন্ড ডিসকাউন্ট দেয়। তো কেউ যদি বছরে একটা পরীক্ষাও দেয়, তাহলে 23 পাউন্ডের বিপরীতে উনি আরকেএম লার্নিং এ অ্যাক্সেস পাচ্ছে, প্লাস 100 পাউন্ড কম পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। 100 পাউন্ড কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে অনেক বেশি একটা অ্যামাউন্ট। তো এই হচ্ছে মোটামুটি কস্ট আমার সিম এক্সাম থ্যাংক যেটা আছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, এটা খুবই হেল্পফুল হবে যারা আর কি স্টুডেন্ট, যারা ওরা তো বাজেট ঠিক থাকে, অবশ্যই থাকে, তাদের জন্য রাইট। খুব হেল্পফুল হবে। ভাইয়া আমার সেকেন্ড প্রশ্ন, আহ, ধরেন কোচিং এর হেল্প তো আছে, কিন্তু কেউ যদি নিজে নিজে পরীক্ষা দিতে চায়, ম্যাটেরিয়ালস মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা করে প্রফ পাস করে ওরা পাচ্ছে, কিন্তু যখন পরীক্ষা দিবে, পরীক্ষার যে প্রিপারেশনটা, যে আমি 3 ঘন্টার মধ্যে একটা পরীক্ষা দিব, প্রতিটা প্রশ্নের জন্য যে 1 মিনিট আমি স্পেন্ড করব, এটার যে প্রিপারেশনটা, এটা কি কোনো কোশ্চেন ব্যাংক হেল্প করতে পারে? ইয়েস, ডেফিনেটলি। সেক্ষেত্রে আসলে যদিও রয়্যাল কলেজের যে কোনো পরীক্ষাতেই ওরা হাইলি মানে রিকমেন্ড করে থাকে যে ওদের পরীক্ষায় আসা কোশ্চেন যাতে কেউ আলোচনা না করে বা বাইরে যাতে কেউ আচ্ছা। না পায়। কিন্তু আসলে তো পরীক্ষার পরে নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন হয়, হুম কারণ হুম। হোয়েদার আই গট দ্য রাইট আনসার or আই গেভ দ্য রং আনসার, এটার জন্য দেখা যায় যে ডিসকাশন হয়। আর এখন কোচিং যেগুলো চলে আসছে, সেই কোচিং গুলো তো ডেফিনেটলি মেন্টররা এগুলো কালেক্ট করে। তো যে কোনো রয়্যাল আচ্ছা কলেজের পরীক্ষাতেই যেই কোশ্চেন গুলো থাকে পরীক্ষাতে, সেগুলোকে বলে রিকল। তো রিকল কোশ্চেন গুলা একটা সোর্স অফ হুম হুম। প্র্যাকটিসিং। আর আরেকটা হচ্ছে রয়্যাল কলেজের যে পরীক্ষাগুলো আছে, যে কোনো পরীক্ষার জন্যই এখন অনেকগুলা ইন্টারন্যাশনাল বেসড ওয়েবসাইট আছে, যেগুলোতে নিজে নিজে পরীক্ষা দেওয়া যায়, হুম হুম। কোশ্চেন নির্বাচন করা যায়, আনসার দেখা যায়, আনসার এক্সপ্লেনেশন দেখা যায়। যেমন পাস মেডিসিন, পাস টেস্ট, তারপর হচ্ছে এমআরসিএম এর জন্য হচ্ছে পাস মেডিসিন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। তারপর হচ্ছে এক্সাম প্রেপ আছে, আর সেই সাথে হচ্ছে এমআরসিএম এক্সপার্ট আছে। এই তিনটা সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডলি, এই তিনটা ওয়েবসাইট সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। তো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল তো বলেছে যে এখন অনলাইনের দুনিয়ায় স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের অভাব নাই। তো মোটামুটি কোনো একটা নির্দিষ্ট স্টাডি ম্যাটেরিয়ালকে ফলো করলেই পরীক্ষাগুলো পাশ করা সম্ভব আর কি। মানে মানে এইসব যে আপনি যে বললেন, এগুলো কি ভাইয়া প্রেপ ম্যাটেরিয়ালের সাথে কি মক এক্সামের সুযোগ আছে, যে একদম সব এক্সাক্ট আমার সব এক্সাম কি? আচ্ছা আচ্ছা, সব খুবই সুযোগ ভালো। আছে, মানে ওই ওয়েবসাইট গুলোতে প্রত্যেকটা মডিউল শেষ করার পরে সেই মডিউলের যে কোশ্চেন গুলো আছে, কোশ্চেন আনসার সেশন হইতেছে একদম মেইন পরীক্ষার মতো, হুম হুম। কম্পিউটারে বসে অ্যাপ্রোচ করা যায়। ওদের আলাদা রিকল সেশন আছে, মানে আগের আগের বছরের কোশ্চেন গুলো নিয়ে আলোচনা হয় ওই মডিউলে। সেই সাথে লাস্টে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটেই মিনিমাম 3টা থেকে 4টা মক এক্সাম থাকে, মানে আচ্ছা এভরি ভাইয়া, ফ্যাসিলিটি ইজ অ্যাভেলেবল দেয়া। ভাই মক এক্সাম গুলোর কস্ট কেমন? না, ওইটা একদম একদম আপনি যে গ্র্যান্ড বা যে ইউএসডি বা যে পাউন্ড দিয়ে আপনি সাবস্ক্রিপশন কিনতেছেন, মক এক্সাম ওইটার ভেতরই আচ্ছা ইনক্লুডেড। আচ্ছা আচ্ছা, that's খুবই ভালো। আর ভাইয়া যদি আহ
ধরেন কেউ পরীক্ষাগুলোতে কেউ ফেল করলো, তো এটা কতবার অ্যাটেম্প নেওয়া যায়, কোনো লিমিট আছে? লিমিট হইতেছে মেইন লিমিট যেটা বললাম যে 7 বছরের মধ্যে হচ্ছে প্রাইমারি পাশ করার পরে হুম। অস্কিটা পাশ করতে হবে। আর একটা এক্সাম খুব সম্ভবত 5 or 7 5টা অথবা 7টা পর্যন্ত অ্যাটেম্প নেওয়া যায় একটা এক্সামের ক্ষেত্রে। কিন্তু ওই অ্যাটেম্পটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আবার একদম শুরু থেকে শুরু করতে হয়। ওকে ভাইয়া। ভাইয়া আমার শেষ প্রশ্ন, জি কেউ জি। যদি আহ খারাপ করে পরীক্ষায় আর কেউ যদি খুবই ভালো স্কোর করে, এটাতে কি আপনার ট্রেনিং পোস্ট পেতে কোনো সুবিধা হুম। আছে, অসুবিধা আছে? না, দিস ইজ জাস্ট পাস অর ফেল। অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা। ওরা যে সার্টিফিকেটটা দেয় সেই সার্টিফিকেটে আমাদের দেশের মতোই পাস অর ফেল লেখা থাকে। ওই নাম্বারটা শুধুমাত্র ওনারা এক্সামিনীদের কাছে টেবুলেশন ফর্মে পাঠায়। তো এক্ষেত্রে কেউ 180-র মধ্যে 178 পেলেন আর কেউ শুধু 106 পেয়ে পাশ করলেন, দের ইজ নো ডিফারেন্স ইন গেটিং এনি কাইন্ড অফ জব। কারণ কেউ যখন তারা যখন সিবি অ্যালোকেট করে বা সিভি চায় কোনো ক্যান্ডিডেটের কাছ থেকে এনএইচএস, সেক্ষেত্রে এই রয়্যাল কলেজের মার্ক লেখার জন্য আলাদা কোনো টেবুলেশন থাকে না ওদের, জাস্ট পাস অর ফেল। আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি ভাইয়া যে আহ এই ক্যারিয়ার পথে যে সব থেকে আর্লিয়েস্ট কে এই স্টেপস গুলো কমপ্লিট করছে, আমি কি ঠিক বলছি? আর্লিয়েস্ট হইতেছে স্টেপ প্রাইমারি এবং ইন্টারমিডিয়েট, তো বললাম যে হুম 1 বছরের মধ্যেই কমপ্লিট করা সম্ভব। যেমন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ প্রাইমারি ইন্টারমিডিয়েট দুইটাই 1 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলেছি, দুইটাই আমার এক অ্যাটেম্পটে হয়ে গেছে। কিন্তু ঝামেলা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই যে ফাইনালে সিট পাওয়াটা এখন চ্যালেঞ্জিং, এবং সিট পেলেই যে কেউ পাশ করবে সেটা তো গ্যারান্টেড না। সুতরাং এই মুহূর্তে এমআরসিএম এর জার্নিটা আমার সবাইকে ধরে রাখতে হবে যে ইট উইল টেক মিনিমাম 2 to 2.5 years টু গেট দ্য ফাইনাল ফাইনাল কনসালটেন্সি অফ রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন। Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much for answering my questions. Dr. Siva, do you have any questions? Thank you, Shabnam Appu. Actually, I wanted to ask about the costing, but you have already asked in detail, so my question is answered. Okay. আমাদের অডিয়েন্স থেকে কোনো প্রশ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি সাদিয়া আপুকে বলবো যে আমাদের সেশনটা এন্ড করতে। থ্যাংক ইউ ডক্টর স্বপ্না। আহ আসলে ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর করে মোটামুটি যতগুলো কোয়েরি থাকা সম্ভব একজন স্টুডেন্টের বা একজন ইন্টার্ন ডক্টরের সবগুলোই উনি মিট আপ করে ফেলেছেন at this point. So I think we have now come to an end of today's session. Uh, and Bhaiya has covered almost everything on MRCEM. Thank you, Dr. Abu Sahal, for your valuable time, enriching with perspectives and pure knowledge. We are really honored to have you with us today. And I hope it will help a lot for those on this, those who are preparing for this journey. আর লাস্টলি আমি র্যাপ আপ সেশনে একদম শেষ করার আগে বলতে চাই যে আমাদের ড্রিম ইউসিমিলি অর্গানাইজেশন এখন চলমান, নতুন শুরু হয়েছে 19তম ব্যাচ স্টেপ 1 এর জন্য। এবং আপনারা যারা চান যে কোনো স্টেজে যারা আপনারা এই জার্নিটা শুরু করতে চান তারা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ স্যারের সাথে যোগাযোগ করে ইউ ক্যান জাস্ট স্টার্ট দ্য জার্নি। আর যারা স্টেপ 1 পাস করে ফেলেছেন তারা স্টেপ 2 এর ব্যাচে এনরোলড হতে পারেন। এবং এখানে রেসিডেন্সির যে ইন্টারভিউ স্কিল, তারপর রিসার্চ ফার্দার যেগুলো আছে, অবজারভারশিপ, এই অপরচুনিটিস গুলো আপনারা অ্যাভেইল করতে পারবেন যদি আপনারা ড্রিম এসএমএলিতে এনরোলড হন। এবং এই এই বলার ছিল। And you can just start your journey from the scratch, no matter where and when you are started. Okay, so best of luck to everyone and have a great day ahead. Assalamu alaikum, everyone.